புதுச்சேரி வானொலி நிலைய செய்திப் பிரிவு வழங்கும் செய்தி மலர். புதுச்சேரி பழைய துறைமுக வளாகத்தில் நடைபெற்று வரும் 3 நாள் சர்வதேச வணிக உச்சி மாநாடு மற்றும் கண்காட்சியின் தொடக்க விழா குறித்த தொகுப்பு இன்றைய மலரில் இடம்பெறுகின்றது. இந்திய வம்சாவழியினரின் உலகளாவிய அமைப்பான கோபியோ சார்பில் 3 நாள் சர்வதேச வணிக உச்சி மாநாடு மற்றும் கண்காட்சி புதுச்சேரி பழைய துறைமுக வளாகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று நடைபெற்ற விழாவில் துணைநிலை ஆளுநர் திரு கைலாஷ்நாதன் கலந்து கொண்டு சர்வதேச வணிக உச்சி மாநாடு மற்றும் கண்காட்சியை தொடக்கி வைத்தார். அப்போது சிறப்புரையாற்றிய அவர், புதுச்சேரி தொழில் தொடங்குவதற்கு ஏற்ற இடமாக திகழ்கிறது என்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு அரசு வழங்கும் ஒத்துழைப்புகள் குறித்தும் கூறினார். Puducherry is a land where history meets modernity. It's a land where history meets modernity, where French charms meets Indian spirit, and where cultural vibrance blends with economic opportunity. Now, what are the advantages which we should be selling to you, Puducherry, as a best location? One is the infrastructure facility. We appreciate the connectivity is going to be a major attraction for any investments to come to any state. For example, your connectivity to Chennai. Today we had the GST route, one route straight away taking to the airport. But parallelly we are also opening up, the government of India is opening up the ECR route via Mahabalipuram and Thiruvanmayur, this thing. So you have 2 big highways which is connecting Puducherry with Chennai, which reduces your travel time from 3 hours to just 2 hours. And this extends right up to Nagapattinam. We have a small airport where a 72-seater planes do come now. We want to expand it so that the wide-bodied aircrafts can land here. Not only it increases the tourism potential, but also increases the business potential of the Puducherry. And I think we are in talks with the Government of India. We should be able to give a very good air connectivity to Pondicherry shortly. We are making huge investments through multilateral funding in basic infrastructure. For example, we have our groundwater depleting. Just some places it has gone up to 600 feet. And the TDS of the water, salt content of the water is some places have gone beyond 2000. So our aim would be to provide clean drinking water to all the citizens of Puducherry in the next 3 years. We will be relying more on surface water. We'll be surfacing more and recharging the aquifers so that the prime need of drinking water, pure drinking water, is the priority of our government. So infrastructure advantages. What are then there is a sectoral opportunities. We are strong in IT, we are strong in pharma, textiles, light engineering, food processing, and educational services. We are trying to create a ecosystem where Puducherry will be known as a business-friendly state. We will finalize the time limits for all permissions to be given for all various departments. And I think with that, Puducherry should evolve as a very attractive destination from industrial investment point of view as far as building up a proper ecosystem is concerned. Other is a human resource strength, highest literacy rate in the country, young, skilled and multi-language speaking workforce. That is very important. Like Pondicherry University has got almost 10,000 students coming from all over India, all the states, representing all the states of India. So that is going to be the major advantages thing. And I was surprised to learn that about 50,000 youngsters who are in the IT sector from Puducherry today are working in Bangalore and Chennai. We would like to see that all these youngsters are offered jobs back in Puducherry by increasing our IT industry capacity and capability. விழாவில் உள்துறை மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் திரு நமச்சிவாயம் தமது உரையில், தொழில் தொடங்குவதற்கு ஏதுவான மாநிலமாக இன்றைக்கு புதுச்சேரி மாநிலம் இன்றைக்கு திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் மருத்துவத்துறையில் அதிகமான முதலீடுகளை, அதிகமான சிறு குறு தொழில்கள்
முதலீட்டின் மூலமாக இன்றைக்கு மருந்து பொருட்களை உற்பத்தி செய்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இங்கு உற்பத்தி செய்கின்ற பொருட்களிலே கிட்டத்தட்ட 60% மேலாக மருந்து பொருளை உற்பத்தி செய்கின்ற சிறு குறு தொழில்கள் இன்றைக்கு இந்த மாநிலத்திலே இன்றைக்கு வளர்ந்து வருகின்றது. அப்படிப்பட்ட இன்றைக்கு சூழலிலே அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய அரசாங்கம் நம்முடைய தொழில் முனைவோருக்கு கூடிய அந்த இன்சென்டிவ்ஸ் ஊக்கத்தொகை இன்றைக்கு எந்தவித தடங்களும் இல்லாமல் இந்த அரசாங்கம் பொறுப்பேற்ற பிறகு 2021ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்றைய வரை கிட்டத்தட்ட 45 கோடி ரூபாய் நம்முடைய தொழில் முதலீட்டாளர்களுக்கு இன்றைக்கு நம்முடைய அரசாங்கம் இன்றைக்கு வழங்கி தொழில் முனைவீட்டாளருக்கு எந்த உத்தரவாதத்தை இந்த அரசாங்கம் கொடுத்ததோ அந்த உத்தரவாதத்தை இந்த அரசாங்கம் நிறைவேற்றியிருக்கின்றது. இன்றைக்கு அது மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு தொழில் தொடங்குவதற்கு அவர்கள் எந்த ஒரு அனுமதியாக இருந்தாலும் அது உடனடியாக கிடைக்கப்பெற வேண்டும் என்ற நம்முடைய தொழில் முனைவோருடைய அந்த எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்கின்ற வகையிலே ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சட்டத்தை வெகு விரைவாக நம்முடைய அரசாங்கம் அமல்படுத்த இருக்கின்றது என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, சேதராப்பட்டு பகுதியிலே கிட்டத்தட்ட 750 ஏக்கருக்கு நிலங்கள் அரசால் கையகப்படுத்தப்பட்டு அந்த நிலங்கள் வெகு விரைவாக தொழில் முனைவோர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்கின்ற நிலையிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மாத காலத்திற்குள்ளாக அவற்றையெல்லாம் ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இந்த மாநிலத்தின் மீது மிகுந்த அக்கறை கொண்டவர், பாசம் கொண்டவர். அவர் இங்கே தேர்தல் நேரத்திலே மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் இங்கே வந்து உரையாற்றுகின்ற பொழுது புதுவை மாநில மக்களுக்கு ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்து விட்டு சென்றார்கள். அது என்ன வாக்குறுதி என்றால், புதுவை மாநிலத்தை நாங்கள் பெஸ்ட் புதுச்சேரியாக உருவாக்குவோம் என்ற உத்தரவாதத்தை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்றைக்கு வாக்குறுதியாக மக்கள் மத்தியிலே கொடுத்து சென்றார்கள். அவருடைய எண்ணத்தை ஈடேற்றுகின்ற வகையிலே அனைத்து துறைகளிலும் இன்றைக்கு புதுச்சேரி மாநிலத்தை எந்த வாக்குறுதியை பாரத பிரதமர் அவர்கள் கொடுத்தார்களோ அந்த வாக்குறுதியை இன்றைக்கு எங்களுடைய அரசாங்கம் நிறைவேற்றி இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். சற்று ஏறக்குறைய இன்றைக்கு சுதந்திர தின விழாவிலே கூட மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது ஒரு வார்த்தையை குறிப்பிட்டு பேசினார்கள். என்னவென்று சொன்னால், நம்முடைய மேக் இன் இந்தியா, நம்முடைய நாட்டிலே தயாரிக்கின்ற பொருள்களை நம்முடைய மக்கள் வாங்கி பழக வேண்டும், நம்முடைய நாட்டிலே உற்பத்தி செய்ய வேண்டும், 2047 நம்முடைய நாடை ஒரு வல்லரசு நாடாக உருவாக்க வேண்டும் என்ற அந்த லட்சியத்தோடு இன்றைக்கு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்றைக்கு அந்த லட்சியத்தை கையிலே எடுத்து இன்றைக்கு அவர் முன்னோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றார். அவரை இந்த மாநிலம் இன்றைக்கு பின்தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. பாரத பிரதமருடைய விக்ஷித் பாரத் 2047ஆம் ஆண்டிற்குள் நம்முடைய பாரதத்தை வளர்ச்சியடைந்த பாரதமாக உருவாக்க வேண்டும் என்ற அவருடைய கனவை நிறைவேற்றுகின்ற வகையிலே, அவரை போற்றுகின்ற வகையிலே, அதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கின்ற வகையிலே புதுவை மாநிலமும் அவரோடு சேர்ந்து பாடுபவர்களுக்கு தோளோடு தோள் நின்று உழைப்பதற்கு எங்களுடைய அரசாங்கம் தயாராக இருக்கின்றது. விழாவில் பொதுப்பணி மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் திரு லட்சுமி நாராயணன் உரையாற்றிய போது, புதுச்சேரி ஒரு சிறிய மாநிலமாக இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு தேசிய அளவில் எல்லா பேராமீட்டர்களிலும் மிக அதிகமான உயர்ந்த இடத்திலே முதலிடத்திலே இருக்கிற அளவிற்கு எங்களுக்கு பெருமை இருக்கிறது. இந்த மாநிலத்தில் 1.4 மில்லியன் பாப்புலேஷனில் நீங்கள் கல்வியாக இருந்தாலும் சரி, தொழில்துறையாக இருந்தாலும் சரி, சுற்றுலாவாக இருந்தாலும் சரி, இன்றைக்கு உலக அரங்கிலே புதுச்சேரியினுடைய பெருமை இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் நிச்சயமாக அறிவீர்கள். உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் 2025ஆம் ஆண்டில் உலக நாடுகளில் எந்த நாடு, குறிப்பாக எந்த நகரம் சுற்றுலாவுக்கு சிறந்த இடமாக இருக்கும் என்பதை ஒரு தேர்வு வைத்த போது பிரான்சில் இருக்கிற ஒரு இடத்தை தாண்டி புதுச்சேரி மாநிலம் 2வது இடத்தை உலக அரங்கிலே பெற்றிருக்கிறது. சுற்றுலாவிற்கான ஒரு சிறந்த ஊராக இருக்கிறது என்கிற பெருமை நமக்கு இருக்கிறது. அதே போல இன்றைக்கு கல்வி நிறுவனங்களிலே பார்க்கிற பொழுது, கல்வி சேவையை பார்க்கிற பொழுது இந்தியாவிலேயே அதிகபட்சமாக உயர்நிலை கல்வி, அதாவது பல்கலைக்கழக கல்வி, மேல்நிலை கல்வியை பெறுகிற முதல் மாநிலமாக சண்டிகாருக்கு பிறகு புதுச்சேரி மாநிலம் இருக்கிறது. இந்த ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயமும் சரி, இன்றைக்கு சுற்றுலா போன்ற விஷயங்களும் சரி, ஆன்மீக சுற்றுலா, பொழுதுபோக்கு சுற்றுலா என்று சொல்லக்கூடிய விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றிலும் புதுச்சேரியினுடைய பங்களிப்பு என்பது இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை எப்படி இன்னும் மேன்மைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உங்களை எல்லாம் இங்கே அழைத்து வந்து எங்களுடைய புதுச்சேரி அரசை சார்ந்த அதிகாரிகள் இங்கே இருக்கிறார்கள். அவர்களோடு இணைந்து பேசி இதை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்கிற ஒரு வேலை திட்டத்தை நம்முடைய மாண்புமிகு மக்கள் முதல்வர் அவர்களும் நம்முடைய ஆளுநர்களும் இதில் மிகப்பெரிய ஆர்வத்தை காட்டியிருக்கிறார்கள். புதுச்சேரி சிறிய மாநிலமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு இங்கே இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்று பார்த்தால் மிகப்பெரிய இருக்கிறது என்று சொன்னால், அந்த ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த இண்டஸ் மிக மிக
அதிகமாக கல்வி அறிவு பெற்ற இளைஞர்களை கொண்டிருக்கிற மாநிலம், ஆர்வத்தங்களை கொண்டிருக்கிற மாநிலம், சுற்றுலா தலங்களை பெற்றிருக்கிற மாநிலமாகவே இது எல்லாவற்றையும் ஒருங்கிணைத்து இன்றைக்கு செய்யக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறோம். அதுபோல ஐடி நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை எங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது, 100க்கு மேலான ஐடி நிறுவனங்கள் சிறிய அளவிலே இன்றைக்கு புதுச்சேரியிலே தங்களுடைய பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை இன்னும் செம்மைப்படுத்துகின்ற வகையிலே நமது உள்ளூரில் இருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு, படித்த இளைஞர்களுக்கு உலக அளவிலே வாய்ப்பு கொடுப்பதற்காக இந்த ஐடி துறையில் இருக்கிற அனைவரையும் புதுச்சேரியில் இருக்கிற ஐடி துறையினரோடு இணைந்து செயலாற்றுவதற்கும் நாங்கள் விருப்பப்படுகிறோம். வாய்ப்புகள் இருக்கிறது, வசதிகள் இருக்கிறது. எங்களுக்கு புதுச்சேரி மாநிலத்தில் எல்லா விதமான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளும் இருக்கிறது. இது இன்னும் தொழில்நுட்ப அளவிலே இன்றைக்கு உலக அளவில் பெரிய அளவிலே புதுச்சேரி மாநிலத்தினுடைய அந்த செல்வாக்கை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் எங்களுடைய அரசு பல முயற்சிகள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. பொதுவாகவே இன்றைக்கு தொழில் அதிபர்களையும் தொழில் முனைவர்களையும் ஊக்குவிப்பதற்கும் அவர்களை எல்லாம் ஈர்ப்பதற்கும் ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் தேவையான உதவிகளை செய்வது என்பதுதான் இன்றைக்கு பல அரசுகள் செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதை போலவே ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான உதவிகள், அதற்கான சலுகைகள், இந்த தொழில் முனைவோர்களை ஊக்குவிப்பதற்கான வேலை திட்டங்கள் தனித்தனியாக கூட எங்களால் புதுச்சேரி அரசால் செய்து கொடுக்க முடியும் என்கிற ஒரு உறுதிமொழியும் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கின்ற பல தொழில் முனைவோர்களுக்கு நாங்கள் உத்தரவாதமாக கொடுக்க இருக்கின்றோம். மேலும் இவ்விழாவில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த முதலீட்டாளர்கள், கோபியோ அமைப்பைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர். நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது செய்தி மலர். அமைப்பு பிபின் எஸ் நாத். அமைப்பில் உதவி பி இளஞ்செழியன். படைப்பு ஆகாஷ்வாணி புதுச்சேரியின் மண்டல செய்திப் பிரிவு.